በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የተመራም የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ልዑክ ከኖርዌይ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናትና በኖርዌይ ነዋሪ ከሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር ውጤታማ ሊባል የሚችል ውይይቶችን አካሂዷል። ዶክተር ቴዎድሮስ በዚሁ ቆይታቸው በርካታ የኖርዌይ ባለሀብቶች በተገኙበትና ኢንቨስት ኢን ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ የኖርዌይ አፍሪካ ቢዝነስ ማህበር ባዘጋጀው ፎረም ላይ ተገኝተው ንግግር አድርገዋል። For you, it's safe to invest in Ethiopia. Maybe 8 issues. One, it's the political and social stability. I think Shitol has already said that. And then the second is the macroeconomic stability, which many have already said. The third is the strategic location. Almost 3.5 billion people actually live within 8 hours flight from Addis. It's almost a center to the Middle East, to Europe, to Asia until New Delhi, to Joburg, and then from the west to Nigeria. So that location is important. And then the simple investment procedures, of course we have to work hard on that. I'll tell you one friend, an American investor who told me he's investing in Ethiopia in a big way. He said, in Ethiopia, one thing I had is the same experience, by the way. When you start, it's a slow start. Once you're in, finished. Enforcing whatever, agreements you have and so on is not a problem. And he said, I prefer that. Instead of pushing me fast into investment and then suddenly see my investment really evaporating, it's better to have a slow start because you were scrutinizing me. And once you know me, I get to know you also, then to have a solid partnership is important. Of course, when I say this, there are areas that we have to consider in order to speed up the investment processes also. Even at the start, there are ways to really speed up the process. Not only once you are in, to have full security. And the number 5 is abundant and inexpensive, trainable labor force. And number 6 is competitive investment incentives, which were already outlined. And number 7 is lowest crime rate in Africa. I think Shitol had already said this. And number 8, zero tolerance for corruption. Especially the last one. From the studies, even from the World Bank, the perception was high, but the reality was low. So how do we really address the perception is really key. And one thing that we also understand and others understand is it doesn't mean that there are no petty corruptions, but it's not systematic. It kills the country when it's systematic and comes from the top to the down as a system. Then that's the most dangerous one. And we have the institutions now taking action when there are activities, corruption or rent seeking. We take serious action, whatever position that person may be. ከኖርዌይ ፓርላማም የውጭ ጉዳይና የመከላከያ ቋሚ ኮሚቴም ከክላይሜትና ኢንቫይሮንመንት ሚኒስቴር ከኖርዌይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋናና ምክትል ሚኒስትሮች ጋር ረጅም ሰዓታትን የወሰዱ ውይይቶችንም አካሂደዋል። በሁለቱ ሀገሮች መካከልም ያለው የሁለትዮሽ ግንኙነትም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሁለቱም ሀገሮች የጋራ መግባባት ላይ መድረሳቸውም ተመልክቷል። የኖርዌይ መንግስት በዓለማችን ከሚገኙ ሀገሮችና ቅድሚያ ከሚሰጣቸው ከፍተኛ የልማት ትብብር ለማድረግም በቅርቡ ከመረጣቸው 6 ሀገሮች አንዷ ኢትዮጵያ መሆኗንም በዚህ ወቅት አስታውቋል። የኖርዌይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም በቅርቡ ኢትዮጵያን ከኖርዌይ የንግድ ማህበረሰብ ጋር በጋራ በመምጣት ለመጎብኘት መወሰናቸውን ተመልክቷል። በንግድና ኢንቨስትመንት መስክም ሁለቱ ሀገሮች ንግድና ኢንቨስትመንትን ለማጠናከር የሚያስችሉ ተደራራቢ ቀረጥ የማስቀረት ስምምነትንም ለመፈራረም ቀጠሮ ይዘው ነው የተለያዩት።
በታዳጊ ሀገሮች ሲካሄድ የመጀመሪያ የሚሆነውና በኢትዮጵያም በመጪው ሐምሌ እንዲካሄድ የተወሰነውን ከ10 ሺህ በላይ የዓለማችን ከፍተኛ ባለሙያዎች የሚገኙበትን ዓለም አቀፉን የልማትና የፋይናንስ ጉባኤን የተሳካ ለማድረግ የኖርዌይ መንግስት ድጋፍ እንደሚያደርግም በዚሁ የዶክተር ቴዎድሮስ የኖርዌይ ቆይታ ወቅት በሁለቱ ሀገሮች መካከል የተደረጉ አበይትና ገንቢ ውይይቶች ውስጥ የሚጠቀስ ነው። ይህ በእንዲህ ያለም በባቡር በውሃ በመንገድና በሌሎች የምህንድስና ዘርፎች ሰፊ እውቀትና ልምድ ካካበቱና በኖርዌይ ነዋሪ ከሆኑ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋርም ዶክተር ቴዎድሮስ ውይይት አካሂደዋል። በማጠቃለያውም ባለፈው ኦክቶበር 18 ቀን 2014 ዓ.ም በኦስሎና አካባቢያ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር በተመሳሳይ አበይት በሆኑ የአገሪቷም የኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ እንዲሁም የአገሪቱን አጠቃላይ ወቅታዊ ይዞታን መሰረት በማድረግም ሰፊ ውይይት ተካሂዶም ከተወያዮቹ በተነሱ ጥያቄዎችና የተለያዩ አስተያየቶች ማብራሪያ ተሰጥቷል። በስዊድንና በኖርዲክ ሀገሮች የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣን አምባሳደር ወይንሸት ታደሰ የመሩት ይኸው የማጠቃለያ የውይይት መድረክም ከ120 በላይ በኦስሎ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንን ሲያስተናግድ ለውይይቱ መግቢያ እንዲሆንም ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የሀገሪቱን አጠቃላይ የማክሮ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴን በማብራራት ነበረ ውይይቱን የጀመሩት። የመጀመሪያው ጂቲፒ እየተጠናቀቀ ነው። አሁን የተወሰኑ ወራቶች ናቸው የቀሩት። 10 ወር እንደዚህ ነው ቢቀረው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ከ2025 እንግዲህ ግምት ውስጥ አስገብተን ነው የምንሄደው። ከጂቲፒ አንጻር ግን አንዳንድ ስራዎች ምን ይመስላሉ የሚለውም ብታያቸው ጥሩ ነው ከሚል ነው። እንደምታውቁት የማክሮ ኢኮኖሚው የሀገራችን ጤነኛ ከሚባሉት ውስጥ ነው። ይሄም በእኛ ብቻ ሳይሆን በዓለም ባንክም በአይኤምኤፍ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፋንድ እና በሌሎችም የተረጋገጠ ነው። የነዚህ እንግዲህ መለያ የሚባሉት ነገሮች ምንድን ናቸው? አንዱ የጂዲፒ ወይም ደግሞ አመታዊ የምርት እድገቱ ያለፉት 10 ዓመታት እንኳን ብናይ በአማካኝ 10.7 ከመቶ አድጓል። ይሄ በአፍሪካ ውስጥ ካሉት ፈጣን እድገት እያስመዘገቡ ነው ከሚባሉት 6 ሀገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ነች። በዓለም ደግሞ 10 ሀገሮች ናቸው ፈጣን እድገት ውስጥ ያሉት። ሌሎቹ ኢኮኖሚካሊ ጥሩ ሁኔታ አይደለም ያሉት። ከነዚህ ከ10ሩ ደግሞ ኢትዮጵያ አንዷ ነች ማለት ነው። ከዓለም ከ10ሩ አንድ፣ ከአፍሪካ ደግሞ ከ6ቱ አንድ። ኢንፋክት ነዳጅ ከማያመርቱ ሀገሮች ውስጥ አፍሪካ ውስጥ ካሉት አንደኛ ነች። ነዳጅ ምርት ሳይኖራት እንደዚህ አይነት ማስመዝገቧ ከናን ኦይል ፕሮዲውሲንግ ካንትሪስ አንደኛ በእድገት ፍጥነት የኢትዮጵያ ነች ያለችው ማለት ነው። ይሄ በጣም ጥሩ ዜና እንደሚሆን ነው የምንረዳው። ሌላ የማክሮ ኢኮኖሚው መለኪያ ከሆኑት ውስጥ የዋጋ ንረት እንደምታውቁት 2003 ላይ በተለይ ትንሽ አስቸግሮ ነበር። እስከ 30 ከመቶም ከፍ ብሎ ነበር። በአሁኑ ጊዜ በሲንግል ዲጂት ውስጥ እንዲደርስ ተደርጓል። ይሄ ወደ 7 ከ6 እስከ 7 በመቶ ውስጥ ነው ያለው። ይሄ የማክሮ ኢኮኖሚው መረጋጋት የሚያሳይ ነው። ይሄ ደግሞ በተለይ ለእድገቱ ጠቃሚ ነው የሚሆነው። ሌላ የማክሮ ኢኮኖሚው መለኪያ ለምሳሌ ቁጠባ ነው። የቁጠባ ባህል እየተሻሻለ ነው የመጣው። ቁጠባ ሲኖር ደግሞ እንደምታውቁት ኢንቨስትመንት ይስፋፋል። ስለዚህ የቁጠባ ባህሉ የዛሬ 3 ዓመት እንኳን ስናየው 2003 ላይ ከጂዲፒው 5.6 ከመቶ ብቻ ነበር የሚቆጠበው። አሁን ወደ 17.6 ከመቶ ነው። ይሄ በተለይ በአፍሪካ ውስጥ ጥሩ ከፍተኛ የሚባለው ላይ እየደረስን ነው ማለት ነው። ይሄ ለኢንቨስትመንት ፋይናንስ ለማድረግ ከፍተኛ ፋይዳ ይኖረዋል። ሌላ ለማክሮ ኢኮኖሚ ውስጥ እንደ አንድ መለኪያ የምንወስደው የሀገር ውስጥ ገቢ ነው። ላለፉት 5 ዓመታት በየአመቱ ወደ 32 ከመቶ ነው እያደገ የመጣው። ይሄ ምንድነው የሚያግዘው? የራሳችንን ወጪ ራሳችን ለመሸፈን፣ ያ ደግሞ በተለይ በኢንፍራስትራክቸር በሌላም የምናደርገውን ኢንቨስትመንት ሊያፋጥን ይችላል ማለት ነው።
ስለዚህ 30 ከመቶ በአማካኝ ማደጉ በተለይ ባለፈው 5 ዓመት የሀገር ውስጥ ገቢ በጣም ጥሩ መለኪያ ነው የሚሆነው ማለት ነው ለእድገቱ። እንግዲህ በተለይ ከሀገር ውስጥ ገቢ አንጻር በ30 ከመቶ ማደጉ ጥሩ ሆኖ ግን የጀመርነው ከዝቅተኛ ስለሆነ አጠቃላይ ከሀገራዊ ምርት ጋር ሲነጻጸር የሀገር ውስጥ ገቢ የሚሸፍነው 12.5 ከመቶ ብቻ ነው። ይሄ በአፍሪካም ስታንዳርድ ቢሆን ዝቅ ያለ ስለሆነ እዚህ ላይ ማሻሻል ያስፈልጋል። ስለዚህ አንዱ ድክመት ያለው በተለይ ከሀገራዊ በ30 ከመቶ እድገት ብናሳይም ስቲል የደረስንበት ደረጃ በቂ ነው የሚባል አይደለም። ይሄ የትኩረት አቅጣጫ ሆኖ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ሌላ ከማክሮ ኢኮኖሚ አንጻር በተለይ የበጀት ድልድል ስናይ ፈጣን እድገት መኖሩ ጥሩ ሆኖ ግን ያ ፈጣን እድገት በተለይ ዌልዙ ሲከፋፈል እኩልነት ከሌለው በእኩልነት የማይከፋፈል ከሆነ የጥቂቶች ብቻ መጠቀሚያ ከሆነ ጥሩ አይሆንም። ስለዚህ በዛ ምክንያት የበጀት አሎኬሽን ላይ የመንግስታችን አካሄድ ምንድነው? 70 ከመቶውን ፕሮፑር ወይ ደግሞ ድሃ ተኮር የሆነ ምደባ ያደርጋል። 70 ከመቶ የድሃ ተኮር ወደሆኑት ያደርጋል ስል የሚሸፍነው አንዱ የጤና፣ የትምህርት፣ የግብርና፣ የውሃ፣ የአነስተኛና ጥቃቅን ስራዎችን ማስፋፋት ላይ ነው። ይሄ ከ70 እስከ 80 ከመቶ የሚሆነው የመንግስት በጀት በእነዚህ ላይ ነው የሚያርፈው። ይሄ ደግሞ ህዝቡ ተጠቃሚ እንዲሆን የሚያግዝ ነው። ሌላ ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ማክሮ ኢኮኖሚው ተረጋግቶ እንዲቀጥል ከሚያደርጉት አንዱ ምንድነው? መንግስት ከተቀመጠለት ጣራ በላይ ብድር አይወስድም። መረጋጋት ሊኖር የሚችለው የመንግስት የበጀት ጉድለት አነስተኛ ሲሆን ነው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ መንግስት 2 ከመቶ በላይ እንዳይበደር ነው በዲሲፕሊን ይዞ ሲሄድ የነበረው። አሁንም የበጀት ጉድለት ያለው ከ2% በታች ነው። ይሄ በዓለም ውስጥ ባሉ ሌሎች ሀገሮች ስታንዳርድ ስናየው በጣም ዝቅተኛ የሚባለውና የኢኮኖሚው መረጋጋት ሪሊ ትክክለኛ ሁኔታ ላይ እንዳለ ነው የሚያሳየው። ከኢኮኖሚው ጋር በማያያዝ ኢትዮጵያም በቅርቡ በታሪኳ የመጀመሪያ የሆነውን የክሬዲት ሬቲንግ ውጤታማነቷን ተከትሎ በዓለም አቀፍ ደረጃ ገንዘብ የማግኘት እድሏ እየሰፋ መምጣቱ እንዳለ ሆኖ በሌላ በኩል ግን አሉ ዶክተር ቴዎድሮስ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ 2 ቢ እና 1 ቢ ፕላስ አግኝታለች። 3 ድርጅቶች ለክተውት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ለሀገራችን ምን ማለት ነው? በዩሮ ቦንድ ብድር ከፈለገች እስከ 5 ቢሊዮን ዩሮ ድረስ መበደር ትችላለች። 5 ቢሊዮን ዩሮ። ይሄ ኦፍ ኮርስ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ብድር ወስዶ ለጥሩ ነገር ካልዋለ ለልጆቻችን ምንድነው የምናስተላልፈው? እዳ ነው፣ ግን የሚጠቅም ነገር አይሆንም ጥሩ ነገር ላይ ካልዋል ነው። ስለዚህ ለወደፊት ለአገራችንም ለልጆቻችንም ለልጅ ልጆቻችንም ሊጠቅም በሚችል መልኩ በሚጠቅም አቅጣጫ ይሄን የተፈጠረውን እድል መጠቀም ይቻላል። ነገር ግን ሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በታሪኳ እንደዚህ አይነት ሬቲንግ ያገኘችው። እሱም ደግሞ ብዙ በሮችን በተለይ ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ድጋፍ ለማግኘት በሩን ይከፍትላታል ማለት ነው። ይሄ ግን ኃላፊነት በሞላው መልኩ ነው መጠቀም ያለብን። የኢትዮጵያን አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት በመምራት ላይ የሚገኘውን የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚን በማስመልከት ዶክተር ቴዎድሮስ እንደተናገሩት ግብርና በተያዘለት እያደገ ነው የመጣው። ከ9 እስከ 10 በመቶ ከ8 እስከ 10 በመቶ አቨሬጅ እያደገ ነው። አሁንም ያለፈው 3 ዓመት እንኳን ብንወስድ ከ202 ሚሊዮን ኩንታል በአመት የነበረው ምርት አሁን ከ260 ሚሊዮን ኩንታል በአመት ምርት እየተመረተ ነው። ይሄ ባለፈውም የሀገራዊ አጠቃላይ ምርቱን ካየን የራሳችንን በምርት በተለይ በአጠቃላይ ምርት የቻልንበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ማለት ይቻላል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት በሄክታር የነበረው ምርት ከ10 ኩንታል አይበልጥም። አሁን በአማካኝ 17.8 ደርሷል። ሞዴል አርሶ አደሮችን ስትወስዱ ግን 40-50 ኩንታል በሄክታር ማምረት የጀመሩ አሉ። ይሄን ማስፋት ከቻል ሞዴሎቹ ወደረሱበት አብዛኛው አርሶ አደር ማድረስ ከተቻለ ከፍተኛ ለውጥ ከዚህ ካየነው በላይም ማምጣት እንደሚቻል ነው።
ይሄ በተለይ በገጠሩ ለሚኖረው ወጣት ከፍተኛ የስራ እድል ስለሚፈጥር በተለይ እነዚህ አነስተኛ አርሶ አደሮች የበለጠ ምርታማ እንዲሆኑ የመደገፉ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለት ነው። ሌላ ወጣቶችን የስራ እድል ከመፍጠር አኳያ ትኩረት ሰጥተን የምንሰራው በአነስተኛና ጥቃቅን ድርጅቶች ነው። ባለፈው አመት ብቻ 2.6 ሚሊዮን የስራ እድል ተፈጥሯል። ይሄ የዛሬ 3 አመት ወደ 2003 ከወሰድ 651 ሺህ ብቻ ነበር የፈጠርነው በአንድ አመት። 2004 ላይ 1 ሚሊዮን ነበር የፈጠርነው። 2005 የስራ እድል የተፈጠረው ወደ 2.2 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ የ2006 ከፍተኛ ነው፣ ወደ 2.6 ሚሊዮን ነው፣ እያደገ ነው የመጣው። ከዚህ ውስጥ 40% ሴቶች ናቸው። 73% የነዚህ ስራ እድል ያገኙት ደግሞ ቋሚ ስራ ነው ያገኙት። ስለዚህ የአነስተኛና ጥቃቅንን በማስፋፋት በተለይ የግብርና ምርትን በማሻሻል የተሻለ እድል መስኖ በማስፋፋት የተሻለ እድል ለወጣቱ የስራ እድል መፍጠር እንደተቻለ ለማስረዳት ነው። ይሄን ስል ትኩረታችን በአነስተኛና ጥቃቅን ቢሆንም የከፍተኛ የስራ እድልም ስለሚፈጥርልን የመካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪም በስፋት እየጨመረ ነው። እንደምታውቁት የሀገራችን ኤፍዲአይ ከውጭ የሚመጣው የኢንቨስትመንት መጠን ከአመት አመት እየጨመረ ነው። አሁን አፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ ከሚባሉት ውስጥ ነው የገባው። በአንድ አመት ብቻ የ2006ን ብንወስድ ወደ 1 ቢሊዮን ዩኤስ ዶላር ኢንቨስትመንት መጥቷል። ይሄ በቴክስታይል፣ በቆዳ ምርት፣ በግብርና ምርት ፕሮሰስ ወይ አግሪ ቢዝነስ የሚሉት፣ በኬሚካል፣ በብረታ ብረት፣ በእነዚህ ላይ በተለይ ኢንቨስትመንቱ ከፍተኛ እየሆነ እንደመጣ፣ ሌላ ደግሞ ምንድነው የሚባለው ማዕድናት እና የጋዝ እንደዚሁ ኢንቨስትመንትም እየጨመረ እንደመጣ ነው። ስለዚህ መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪ ጎን ለጎን ማስፋፋት ግን ከፍተኛውን የስራ እድል አሁን የሚፈጥረው የአነስተኛና የጥቃቅን ድርጅቶች ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ ይሄን በስፋት እንቀጥላለን። ነገር ግን ኢንዱስትሪው ላይ እየተደረገ ያለው ትኩረት ደግሞ ስትራክቸራል የሆነ ለውጥ ለማምጣት ስለሆነ ከግብርና መር ወደ ኢንዱስትሪ መር ለመቀየር ኢኮኖሚውን ጥረት እየተደረገ ነው። በሌላ በኩል የኮንስትራክሽን ዘርፍ ግብዓቶችን በሀገር ውስጥ ለማምረት መቻሉ በተለይም በሀገሪቱ የሚካሄዱትን የልማት ስራዎች ለማፋጠን የራሱ አስተዋጽኦ እንዳለው ተናግረዋል። ሀገር ውስጥ ያለው ግንባታ በጣም ሰፊ ነው። ሲሚንቶ ከውጭ እናስገባ ነበር። አሁን በነበረው ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት ሲሚንቶ በቂ ማምረት ብቻ ሳይሆን አሁን ላለው ከፍተኛ ፍላጎት ወደ ውጭም ሲሚንቶ ኤክስፖርት ማድረግ ጀምረናል። ይሄ በ4 እና በ5 አመት በአጭር ጊዜ ውስጥ የተሳካ ነገር ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤክስፖርት ማድረጉ አይደለም ዋናው። ትልልቁን ፕሮጀክት የስኳር ሊሆን ይችላል፣ የግድቦች ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ስራ በፍጥነት እንዲሄድ በአገር ምርት እንዲሰራና ዝቅ ባለ ዋጋም እንዲሰራ እድል እየፈጠረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከኢንዱስትሪ አንጻር ይሄን ባጭሩ ማለት ፈልጋለሁ። ሌላ ከመሰረተ ልማት አንዱ የመንገድ ማስፋፋት ነው። በዚህ በ5 አመት የጂቲፒ ወደ 71,000 የገጠር መንገድ በተለይ ቀበሌዎችን ከወረዳ ጋር ለማገናኘት እቅድ ተይዞ ነበር። እስካሁን ወደ 57,000 ኪሎ ሜትር ተሰርቷል ከ71,000። ይሄ ወደ 66% ይደርሳል ማለት ነው። ባቡር የአዲስ አበባ አሁን ወደ 75% ደርሷል። ይሄ ላይት ሬል የሚለው አዲስ አበባ በቀላላችሁ ቆንጆ የሆነች ነው። እሱ ራሱ ውበት እየሰጣት ነው። ይሄ እስከሚቀጥለው ጥር የካቲት ድረስ ስራ ይጀምራል የሚል እምነት ነው ያለን። ሌላ ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ የሚሄደው ባቡር ነው። የባቡር ግንባታ ይሄም ከ40% በላይ ሆኗል። የጠቅላይ ሚኒስትራችን ትላንት ወዲያ ለፓርላማ ባቀረቡት ሪፖርት መሰረት ከአንድ አመት በኋላ ስራ ይጀምራል ተብሎ የሚጠበቅ ነው። ይሄ ደግሞ የሀገራችንን ኢኮኖሚ የበለጠ ተወዳዳሪ ሊያደርገው ይችላል። ምክንያቱም አንዱ ኢኮኖሚ ውድድር ውስጥ ችግር እየፈጠረ ያለው እንደምታውቁት ለሎጂስቲክስ የሚሰጠው ለትራንስፖርት የሚከፈለው ክፍያ ከፍተኛ መሆኑ ነው። በሸልቶ በምናምን ሲመላለስ ማለት ነው። ከፍተኛ ክብደት ያለው እቃ በባቡር ሲሆን በአጭር በትንሽ ዋጋ ከመሀል ሀገር ወደ ፖርት ወደ ጅቡቲ ፖርት ማድረስ ስለሚቻል፣ ሌላ ሁሉም ድጋፍ የሚያደርገው እናንተ የምትሳተፉበት የግንባታ የህዳሴው ግድብ ነው። የህዳሴው ግድብ 40% ተጠናቋል አሁን። ስለዚህ እሱም ቢሆን ቢበዛ ከአንድ አመት
ቢያጥር ደግሞ በሚቀጥሉት 6 እስከ 7 ወራት ባሉት ጊዜ ውስጥ የመጀመሪያውን ፓወር ጀነሬት ማድረግ ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ምክንያቱም 2017-18 ነው እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ግንባታው ይጠናቀቃል ተብሎ የሚጠበቀው። ግን ሙሉ ለሙሉ ግንባታው እስኪጠናቀቅ አይደለም የምንጠብቀው። የመጀመሪያው ተርባይን እንትን ማለት ይችላል፣ ኃይል ማመንጨት መጀመር ይችላል። አንድ ተርባይን ደግሞ 750 ሜጋዋት ነው። ይሄ ከዚህ በፊት የሰራናቸው ግድቦች በለስ ባህር ዳር አካባቢ ያለውና ተከዜ ትግራይ ያለውን እንኳን ብንወስድ አንዱ ተርባይን የሁለቱ ድምር ኃይል ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ተርባይን ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ነው። ሌላ የግልገል ግቤ 3 ነው። 87 ከመቶ ተጠናቋል። 1800 ሜጋዋት ነው የሚያመርተው። የህዳሴ ግድብ እንደምታውቁት 6000 ሜጋዋት ነው የሚያመርተው። የግልገል ግቤ 3 የሚጠናቀቀው ወደ ጥር የካቲት ወር ውስጥ ነው የሚሆነው። 1800 ሲጨመር አንድ ሌላም ትንሽ ግድብ ወደ 400 ካፓሲቲ የሚያልቃል። አሁን በቅርብ አሁን ያለን የኃይል ማመንጨት ኃይል ወደ 2100 2200 ነው። ግልገል ግቤ 3 እና የትንሹ ግድብ ሲጠናቀቁ 4000 በላይ ይሆናል። ይሄ በእጥፍ ነው የሚያድገው። ይሄ በተለይ ለኢኮኖሚ ልማቱ ለኢንዱስትሪያላይዜሽን ከፍተኛ ትርጉም አለው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ሌላ ከቴሌኮም አንጻር አሁን ያሉት ሳብስክራይበርስ ወደ 26 ሚሊዮን ደርሰዋል። ይሄ ባለፈው የዛሬ 5 ዓመት ከነበረው 5 ሚሊዮን እንግዲህ 5 እጥፍ ነው ያደገው። ይሄ እስከ 2017 2 እስከ 3 ዓመት ወደ 60 ሚሊዮን ያድጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ኢንፋክት ከአፍሪካ በዛ ጊዜ 2ኛ ወይ 3ኛ ደረጃ እንሆናለን። ይሄ ከናይጄሪያ፣ ደቡብ አፍሪካ ቀጥሎ ኢትዮጵያ ትሆናለች ማለት ነው። ሌላውም በዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ለውይይት የቀረበው ማህበራዊ ጉዳይን የሚመለከተውና በተለይም ኢትዮጵያም የምዕተ ዓመቱን የልማት ግቦች በማሳካት ረገድ ትኩረት ሰጥታ የምትሰራባቸውን መስኮች በማስመልከት ሲናገሩም ትምህርት አንጻር የኢትዮጵያ እድገት በጣም ከፍተኛ ነው። የምዕተ ዓመት ግቡን ያሳካሉ ከሚባሉ ሀገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ነች። የንጥር ተሳትፎ ብንወስድ 87 ከመቶ ደርሷል። ይሄ ዛሬ 20 ዓመት ከ20 ከመቶ አይበልጥም ነበር። የክሩድ የሚባለው አጠቃላይ ተሳትፎ ደግሞ ወደ 95 ከመቶ ደርሷል። ይሄ ሊያኮራን የሚገባ ነው። በእያንዳንዱ ቀበሌ ውስጥ 2 እና 3 ትምህርት ቤቶች አሉ። ሌላ ዩኒቨርሲቲዎችም ከ3 ዩኒቨርሲቲ አሁን ወደ 33 ዩኒቨርሲቲ አድጓል። የቅበላውም ወደ ግማሽ ሚሊዮን በላይ ተማሪ ነው አሁን ትምህርት ቤት ውስጥ ያለው። ይሄ ብቻ ሳይሆን እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ያለው የሴቶች ተሳትፎ እየጨመረ ነው የመጣው። የመጀመሪያና የሁለተኛ የመጀመሪያ ደረጃ ሳይክል እና የሁለተኛ ደረጃ ሳይክል እስከ 8ኛ ክፍል የሴቶች ተሳትፎ ነው። ወደ ሃይ ስኩል ስንደርስ ግን ሃይ ስኩል ሲደረስ የሴቶች ተሳትፎ ትንሽ እየቀነሰ ይመጣል። ያን ያህል ሲግኒፊካንት ግን አይደለም። ይሄ ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች ነው። ዩኒቨርሲቲ ሲገድ ደግሞ የበለጠ ይቀንሳል። ግን ዩኒቨርሲቲ ከድሮ ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ለውጥ ነው ያለው። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ካሉት ተማሪዎች የሴቶች መጠን 34 ከመቶ ደርሷል። ይሄ ከፍተኛ ነው። በማስተርስ ደረጃ ደግሞ የሴቶች ተሳትፎ ወደ 25 ከመቶ ደርሷል። ኮርስ ወደ ፒኤችዲ ሲሄዱ ትንሽ ወረድ ይላል ከዛ። ይሄን ግን በተለይ የሴቶችን ትምህርት ትኩረት በመስጠት በማጠናከር ይሄን ያለውን እንትን እያጠበቡ መሄድ እንደሚያስፈልግ ነው። አንዱ እዚህ ውስጥ እንደ ችግር የለየነው ነገር ምንድነው? በተለይ የትምህርት ጥራት ላይ ብዙ መስራት እንደሚጠበቅብን የጥራት ማረጋገጫ ፓኬጆችን አዘጋጅተናል። በስፋት ከመጀመሪያው ደረጃ እስከ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መሰራት አለበት። ይሄ ሲሰራ የጥራቱን የማረጋገጥ ጉዳይም እየተሻሻለ ይመጣል። ምክንያቱም ብዙ ትኩረት ሲሰጥ የነበረው እስካሁን መቼም መሰረታዊ የሚሆን እንጂ እናስፋ ሁሉም ተጠቃሚ ይሁን ከሚል ነው። ማስፋቱ ጥሩ ሆኖ ጥራቱን መጠበቁ ጥሩ ነው የሚሆነው። ሰዎችን ድክመት ማስተካከል አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ከጤና በምዕተ ዓመቱ ግብ እንኳን በነግራችሁ የምዕተ ዓመት ግብ 4 የሚባለው የህፃናትን ሞት መቀነስ ገና የምዕተ ዓመት ግቡ ዴድላይን 2 ዓመት ሲቀረው 2013 ላይ ያረጋግጠናል። ይሄ ጥሩ ዜና ነው። ከዛ በተጨማሪ የእናቶች ሞት መቀነስ ደግሞ በ75 በመቶ መቀነስ አለብን። ያለፈው ዓመት የደረስንበት ወደ 69 ከመቶ ነው። ይሄ በቀረን ጊዜ ውስጥ ማሳካት አይከብድም። ስለዚህ ኦን ትራክ ነው የምትባለው ኢትዮጵያ በዚህ በእናቶች ማሳካት ትችላለች ማለት ነው። የኤምዲጂ 6 የሚባለው ኤችአይቪ፣ ወባ እና ቲቪ መቀነስ
ወይም ባለበት የሚያዝ ጉዳይ ነው። ይሄ በቅድሚያ ግብ የመታ ነው። የኤችአይቪ ሁኔታ በጣም ቀንሷል ሀገራችን። የወባ ሁኔታም እንደዚሁ ሲግኒፊካንት በሆነ መልኩ ቀንሷል። የቲቪም እንደዚሁ። ስለዚህ በጤና በኩል የፕራይመሪ መሰረታዊ ጤና አገልግሎት የሚባለው ተስፋፍቷል። ኦልሞስት እያንዳንዱ ቀበሌ ውስጥ አለ። ይሄ ነው ለውጡንም እያመጣ ያለው። አሁን አንዱ ከጤና አንጻር የበለጠ ስራ ሊጠይቅ የሚችለው ለትምህርት እንዳልኩት ጥራቱን ማረጋገጥ፣ ከዛ በተጨማሪ በተለይ እነዚህ ስፔሻሊቲ ሆስፒታሎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ እነሱ የሚስፋፉበትን ሁኔታ አቅማቸው የሚጠናከርበት ሁኔታ መፍጠሩ ጥሩ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ትኩረታችን የመጀመሪያ ሁለተኛ ደረጃ እንጂ ወደ ተርሸሪ ሲኬድ ያው ከፍተኛ የሆነ ካፒታል ኢንቨስትመንትም ስለሚያስፈልገው ያን ብዙ አይደለም የሄድንበት። ያችን ድክመት የማስተካከሉ ለወደፊት ያስፈልጋል። በፖለቲካው መስክስ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም እንዳሉት ምርጫ ዝግጅት እየተደረገ ነው። የዲሞክራሲውን የሰብአዊ መብት ለሀገራችን በጣም በጣም ጠቃሚ ነው። ሁለት ነገሮች የሀገራችንን እድል ከሚወስኑ ወይም ደግሞ የሀገራችንን ሰርቫይቫል ከሚወስኑ ነገሮች ውስጥ አንዱ ድህነት ሲኖር አደገኛ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዲሞክራሲ ከሌለ አደገኛ ነው። እንግዲህ ዳይቨርስ ስለሆን አብሮ ሊያኖረን ተቻችለን ልንኖር የምንችለው ዲሞክራሲ ሲኖር ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ በተቻለ መጠን መንግስት ጥረት እያደረገ ነው። እንደ ኢኮኖሚው እድገት ግን የፖለቲካ ወይም ደግሞ የዲሞክራሲ ላይ ያለው አመለካከት ኦብጀክቲቭ አይደለም ማለት ሳብጀክቲቪቲ ይበዛበታል። አሁን በእኛ በኩል በዲሞክራሲ ግንባታም ጥሩ እየሄድን ነው ብለን ነው የምናምነው። አትሊስት ትክክለኛውን አቅጣጫ ይዘን ነው እየሄድን ያለ ነው ብለን የምናምነው። ምክንያቱም ዲሞክራሲ ፕሮሰስ ነው፣ ኢቮልቭ ነው የሚያደርገው። ኦል ኦር ናን አይደለም። ወይ ይኖርሃል ወይ አይኖርህም አይደለም። ትጀምራለህ ዘንድ በየጊዜው በሚኖር የህዝቡም ያመለካከት እድገት፣ በሚኖረው የባህል እድገት፣ በሚኖረው የትምህርት እድገት፣ በሚኖሩት ተቋማት እየተጠናከሩ መሄድ እና እነዚህ ተቋማት ደግሞ የዲሞክራሲ ባህሉን የበለጠ እያጠናከሩ ሲሄዱ ነው ዲሞክራሲ እየጎለበተ የሚሄደው እንጂ አሁን ተነስተን እንደ ኖርዌይ እንሆን ብንል እንችላለን አንችልም። የዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖምን አጠቃላይ ማብራሪያም ተከትሎ ወደ ውይይቱ አምርተዋል። ውይይቱን የጋበዙት በስዊድንና በኖርዲክ ሀገሮች የኢትዮጵያ መንግስት ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ወይንሸት ታደሰ ናቸው። ብዙ መግለጫ የሚያስፈልገው አይደለም። ድሮ ምናልባት ኢትዮጵያ ሲባል ሰው አውቶማቲካሊ በድርቅ የተጎዳች ሀገር፣ በረሃብ በጦርነት ያለች ሀገር ብሎ ነበር የሚያስታውሰው። አሁን ግን ገጽታችን ተቀይሯል እና ቅድም ዶክተር እንደጠቀሰው ምናልባት ከአውሮፓውያን ከውጭ ዜጎች ጋር ከአጋሮቻችን ጋር ስንገናኝ ሁልጊዜ ኢትዮጵያን በተመለከተ አፕሪሼት የሚያደርጉት ነገር ኢትዮጵያ ክሊር የሆነ ቪዥን አስቀምጣ የምትንቀሳቀስ ሀገር ናት ብለው በጣም የሚያስደስታቸው ነገር። ስለዚህ ይሄ ክሊር ቪዥን ደግሞ ለቀጣዩ 10 ዓመት አቺቭ ለማድረግ የተነሳንበት ነው። በዚህ ላይ እኔ ብዙ የምጨምረው የለኝም። ግን እኛስ ታዲያ በኖርዌይ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን የዚህ ታሪክ አካል እንዴት ነው የምንሆነው? የዚህ የልማት የኢትዮጵያ የሀገራችን ህዳሴ አካል እንዴት ነው የምንሆነው? እኛስ የበኩላችን አስተዋጽኦ እንዴት ነው የምናበረክተው የሚለው ጥያቄ በሁላችንም አእምሮ ውስጥ የሚመላለስ ይመስለኛል። የዚህ አካል መሆን ብቻ ሳይሆን ደግሞ እኛስ ከልማቱ ደግሞ እንዴት ነው የምንጠቀመው? ራሳችን ተጠቅመን ሀገራችንን ህዝባችንን እንዴት ነው የምንጠቅመው የሚለው በአእምሯችሁ የሚመላለስ ይመስለኛል። እንግዲህ ምናልባት አስተያየት ካላችሁ ጥያቄ ካላችሁ እሱን እንቀበልና በዛ ላይ የበለጠ እንወያያለን። መድረኩ ላይ እናንተን። እሺ፣ በዚህ እድል ስለሰጣችሁን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ትልቅ ነገር ነው የሰማነው። አክቹአሊ የዶክተር ቴዎድሮስ በፌስቡክም ላይክ ብዬ ብዙ ኢንፎርሜሽን አገኛለሁ በየቀኑ። ይሄም በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው የፈጠረልኝ። አሁን ባለው ሁኔታ ነው ጥያቄ መጠየቅ የምፈልገው። አንደኛ ጉዳይ አፍሪካ ውስጥ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ነገር አስቸጋሪ የሆነ ህመም ገብተዋል። የኢቦላ ጉዳይ ማለት ነው እና እዚህ ላይ ጥያቄ ማንሳት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ከተለያየ ሚዲያዎች የምንሰማው ነገር አለ። ኢትዮጵያ ላይ ገብተዋል፣ የኢትዮጵያ መንግስት አልተዘጋጀም ምናምን የሚልና
ምን ያክል የኢትዮጵያ መንግስት ተዘጋጅተዋል? ምክንያቱም እንደምናውቀው ነው ኢትዮጵያውያን ባህላችን አብረን ነው የምንኖረው። በጣም አስቸጋሪ ነው እንዲህ አይነት ህመም ኢትዮጵያ ውስጥ ከገባ በጣም አስቸጋሪ ነው። ይሄኛው አንደኛው እንዲመለስ እንፈልጋለሁ። ምክንያቱም በጣም ትሰጋለን። ውጭ ሀገር ስትኖር በጣም ያየሁት ነገር መጥፎ ነገር በሚዲያ የሚሰራጨው ነገር መጥፎ ነው። በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄደ ነገር ያለው ነገር ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን አናገኝም እና እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ። ሁለተኛ ጥያቄ ላይ በሶስትዮሽ ውይይት ነበር ዛሬ የተጠናቀቀው። አይ ቲንክ ዛሬ ነው የተጠናቀቀው እና የውይይቱ ውጤት ምን ነበር? ምን ማለት ዛሬ ነው ያለቀው ውይይቱና ውጤታማ ነበር ወይ? ምክንያቱም ምንም የተባለ ነገር የለም አልቀዋል ብቻ ነው የሰማሁትና ውጤታማ ነበር ወይ የሚል ነው። እድሉ ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ዶክተር ቴድሮስ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። ለሁሉም ነገር አደርጋለሁ። ለ3 አመት ኖርዌይ ትልቅ የሚባለው ዌስት ትሪትመንት ካምፓኒ ውስጥ እንደ ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት አሰሰር ሆኜ እየሰራሁ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ኖርዌይን ኦስሎን በተለይ ደግሞ የሚያገናኝ የቴባንና የባቡር ሲስተም እዛ ውስጥ እንደ ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት አሰሰር ሆኜ እየሰራሁ ያለው ሰው ነኝ እና ምንድነው አብዛኛው ነገር ተብሏል እና ደስ የሚል ዲቨሎፕመንት ነው ያለው ሀገሪቱ ውስጥ። ግን ምንድነው አብዛኛው ኖርዌይ ለየት የሚያደርጋት ነገር ምንድነው ብዙ ነገር ፕላን ሲያደርጉ ማክሲመም ፕሮፊት አገሪቱ እንድታገኝ ነው እና አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ፖሊሲዎች ስትራቴጂዎች ስመለከታቸው ጥሩ ናቸው እና በጥሩ ዳይሬክሽንም ነው ያለ ነው። ግን ማክሲመም ቤኔፊት አገሪቱ የምታገኝበትን ሁኔታ ሴኩር ከማድረግ አንፃር አንዳንድ ግሎቶች የማይመስለኛል ኖርማሊ። እሱም ለምሳሌ መሬት ለኢንቨስተሮች በሚሰጥበት ሰዓት ትክክል ነው። አንድ ኢንቨስተር ሲመጣ መሬት ፈልጎ የፓወር ኃይል አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ እንዲሰጠው ያንን አስተማማኝ ሁኔታ እንዳለ ተገንዝቦ መሆን አለበት። ግን በሚሰጥበት ሰዓት ምርት ከተመረተ በኋላ በፈለክበት ሀገር ሽጥ ከማለት ይልቅ ለምሳሌ ይህን ያህል ፐርሰንት አገሪቱ ውስጥ መሸጥ ይገባቸዋል የሚል ማክሲመም ቤኔፊት የምታገኝበት ሀገሪቱ ሁኔታ ተፈጥሮ በዛ መንገድ የሚካሄድበት ሁኔታ ቢፈጠርስ የሚለው አንደኛው ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከ7 ባልደረቦች ጋር ሆኜ ሪኮሳን ኢንተርናሽናል በሚል አንድ ድርጅት አቋቁመን ኢትዮጵያ ውስጥ ለማስገባት እየሞከርን ያለ ነው። ያ ምንድነው የሚያተኩረው በዌስት ማኔጅመንት በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ያለውን የቆሻሻ ችግር ከመፍታት አንፃር እገዛ የምናደርግበትን መንገድ እየፈለግን ነው ያለ ነው እና ኮንሰፕት ኦፍ ቢዝነሱ ኦልሬዲ ዴቨሎፕ አድርገን አስገብተን እንቅስቃሴን ለመጀመር ኦፊስም ለመክፈት አዲስ አበባ ውስጥ እየጀመርን ያለው ነውና በዛ በኩል ትንሽ እንገዛ እንፈልግ ይሆናልና ትንሽ 15 ደቂቃ በኋላ አግኝተን የምንነጋገርበት ሁኔታ ይፈጠር ደስ ይለኛል ከሚል ነው። ኤርትራ ውስጥ የተወለድኩ ነኝ። የው ችግር የኔው ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የሚመለከት ነው። ኤርትራ ውስጥ ተወልደን ወይም ፋሚሊያችን ኤርትራ ውስጥ ተወልደው ግን የኢትዮጵያ ዜግነት እስካሁን ድረስ ያላገኘን ወይም ኢትዮጵያነት የኛን ኢትዮጵያነት የሚያረጋግጥ ዜግነት የሚያረጋግጥ ነገር አይደንቲቲው ለማስታወቅ ፕሩፍ ምን ማለት ነው? ወይም የሆነ ሁለት ጥያቄ መጠየቅ ያለው who is Ethiopian and how can he prove that he is Ethiopian and who can judge him that he is Ethiopian? ማን መፍረድ አለበት? እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስል ደሜ መመርመር አለበት ወይስ and the one who is going to judge me, who is that guy? በቂ ነው ወይ? ይሄን ነገር ከዚህ በፊት ከነበረ ኤምባሲ ላይ እዚህ ቦታ ላይ ኦስሎ ውስጥ አንዱ ወንድማሞች የሚያውቁት ነገር አንስቼው ነበር፣ ግን መልስም ለማግኘት አልቻልኩም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሄጀም ኢሚግሬሽን ውስጥ ተነጋግሬ ያለው ከፍ ባሉ ባለስልጣኖች ምንም መልስ ለማግኘት አልቻልኩም። እኔ አሁን እኔም ብቻ ወኬ ሳይሆን እኔም የሚመስሉ በሺህ የሚቆጠሩ ወይም 10 ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ሊገኙ ይችላሉ። ክቡር ሚኒስተር ይሄን ነገር እንደሚያውቁ እርግጠኛ ነኝ። ምን አይነት መልስ ይገኛል? እንዲያው ሁሌ ኢትዮጵያ ስንጓዝ እንደሌላው ዜጋ ቪዛ መጠየቅ አለብህ። የውጭ ዜጋ ነህ፣
ስትገባ ቪዛ ለአንድ ወር ብቻ ነው የሚፈቀድልህ። ሌላው ለ3 ወር ያለ ቪዛ ይገባል ይሰማሃል። I mean, I was in Addis Ababa and Diridawa and actually Jigjiga. I have seen some development in Addis Ababa since I left, and that's very good sign of development. But my concern is ending the buffer. Yet, if you go to Diridawa, you can see many people on the streets, still begging, and you have mentioned that you are just reaching to, close to the goals to end the poverty of the Ethiopia. So, do you have any strategy? Future strategy, planning to end this kind of? Well, you have mentioned, but do you have more? Effective plan for the future of those people in the streets in Diridawa and other places. The second one is the infrastructure. Now, many places like down in the area, remote area, it's still very hard to reach, because of lack of transportation. The infrastructure. How much time do you have to improve that one? So I'm curious. I want to know that. So that's my questions. ነጋዴ ነኝ ኖርዌይ ላይ አሁን ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት እየሞከርን ያለን እና ትልልቅ ቻሌንጆች ይገጥሙናል። በጣም ትልቅ ማለት ነው። ቢኒያም እና ከቻሌንጆች ውስጥ ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ የሚያጋጥመን አንዱ የመንግስት መስሪያ ቤት እሺ ይላል፣ ሌላኛው መስሪያ ቤት ደግሞ እምቢ ይላል። ፍርድ ቤት የፈረደልን ኪራይ ቤቶች እምቢ ይላል። ለማን ነው ቤት የምንለው? እዚህ ያለንን ነገር ያለውን ነገር ጠራርገን ወይም ደግሞ በተወሰነ ፐርሰንት እዛ ለመጀመር እንሞክራለን እና የሚያስደነግጥ ነገር ስለሆነ ለጓደኞች የምነግረው ምንድነው አይጠንቀቅ ብላችሁ ኢንቨስት ለምታረጉት ነገር ለሌላ ሰውም ስንነግር ማለት ይሄ ነው ወሬው ወደ ነጮችም ወደ ውጭ ወደ ሌሎችም ኢንቨስተሮች የሚያደርግ ለምን ፍትሃዊ የሆነ ነገር የለም። ማንን ነው መከተል? በእርግጥ ለዲያስፖራ ተብሎ የተዘጋጁ እንትኖች አሉ። እነሱም ራሱ ፓወር የላቸው፣ ምንም ማድረግ አይችሉም። ፍርድ ቤቱ ምንም ካላደረገ ማን ነው ምን ማድረግ የሚችል? ለማን ነው ቤት ምን ነው ያን ነው ይመልሱ። ጥያቄዎች ወይም ሶስት ሊኖርም ይችላሉ። ሁሉም ከዴቨሎፕመንት ጋር የተያያዙ ነገሮች ናቸው። አንደኛው እንደሚታወቀው የዚህ የቻይልድ ሞርታሊቲ ከወተርቦርን ዲዚዞች ጋር የተያያዘ ነው። ብዙ ለውጥ አለ፣ ለውጥ የለም አይደለም፣ ግን ስቲል በትልልቅ ከተሞች ላይም የምናየው የዌስት ወተር ፕሮብለም አለ እና እዚህ በምንኖርበት ሀገር የተለያዩ አይነት ለሀገራችን የሚበጁ ቴክኖሎጂዎች አሉ። እነዛን ቴክኖሎጂዎች ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት እናስባለን። በእኛ በኩል ዝግጅት ጀምሯል። ያኔ ጥንቃቄዎች ሲወሰዱ ነበር። ለጤና ባለሙያተኞች ስልጠና መስጠት፣ ተቋማቱን የማዘጋጀት፣ አሁን በቅርቡ ደግሞ ስክሪን የማድረግ የሚመጣውን የውጭ ሀገር ዜጋ ባለፈው ባይዘው እኔም ስገባ ስክሪን ጋር ሳናደርግ አትገባም አሉኝ። ኢንፋክት ከኒውዮርክ ነበር የምመለሰው፣ ግን ግዴታ ነው፣ ከየትም መመርመር አለብህ ነው። ስለዚህ እስካሁን አካሄዱ ጥሩ ነው። ነገር ግን እንግዲህ እንደምታውቁት አሜሪካ እንኳን ያው እያስቸገረ ነው እንኳን እኛ ጋር ያለውን ዝግጅት በተለይ የጤና ተቋሙን የጤና ባለሙያተኛውን የማሰልጠንና ተቋማቱን በየጊዜው ዝግጁ የማድረጉ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። እስካሁን ያለኝ መረጃ አልገባም ነው። እንግዲህ ከመጣም በኋላ 1-3 ቀን ሆኗል። በዛ ጊዜ ውስጥ ለውጥ ካለ አላውቅም፣ ግን እስካሁን ኬዝ አልተገኘም። ባለፈው በፌስቡክ በትዊተር ሲሰራጭ የነበረ ነገር ነበር። ወዲያው ሚኒስትሩና ሌላም ከሚመለከተው ኢንስቲትዩሽን ከኢትዮጵያን ፐብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት አስተያየት ተሰጥቷል። ስለዚህ ሆፉሊ በዛው ይቀጥላል የሚል እምነት ነው ያለው። ነገር ግን የኛ በተለይ ከዚህ የመሰረታዊ ጤና አገልግሎት ላይ መሰረት ስለሚያደርግ ቢገባ እንኳን ለመመከት
የተሻለ ዝግጅት አለ የሚል እምነት ነው ያለው። አንድ ላብራቶሪ ለምርመራ የሚሆን ደረጃውን የጠበቀ ተቋቁሟል። ሌላ ደግሞ በሽተኛ ቢገኝ የሚለይበት አካባቢም እንደዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ 3 እንደዚህ ተመርጠዋል። ይሄ ወደ ክልል ማውረድ ያስፈልጋል። ድንገት ወደ ክልል ከወረደ ግን ዋናው ቫልነራቢሊቲ የሚኖረው አዲስ አበባ ውስጥ ነው። እሱ ነው ወደ ውጭ እንቅስቃሴ ያለው። ሌላ ከግብጽ ጋር ውይይት ውጤታማ ነበረው የሚለው አሁን እዚህ ከመምጣቴ በፊት ቼክ ሳደርግ ነበር። ያው እንግዲህ እሱ ስራዬም ስለሆነ እና አጠቃላይ ጥሩ ነበር ብሎ መናገር ይቻላል። እነዚህ በኢንተርናሽናል ፓነል ኦፍ ኤክስፐርትስ ያወጡት ሪፖርት አለ አምና ታውቃላችሁ። በዛ ሪፖርት መሰረት እንግዲህ 2 ጥናቶች እንዲጠኑ ነው ከኤክስፐርቶቹ አስተያየት የቀረበው። አንዱ የሃይድሮሎጂክ ሞዴሊንግ ጥናት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የዚህ የቤዚኑ የሶሾ ኢኮኖሚክ ጥናት ነው። ስለዚህ ከመለያየታቸው በፊት እነዚሁን ጥናት የሚያደርጉ ተቋማት ሾርት ሊስት ላይ ተስማምተዋል። ሾርት ሊስት አድርገው ተለያይተዋል። ይሄ ከጥቂት ሰዓታት በፊት የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ውጤታማ ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም ላይስማሙ ይችላሉ በእነዚህ በካምፓኒዎች ጥናት በሚያደርጉት የሚል ፍራቻ ስለነበረ፣ ስለዚህ ጥሩ ነው። ሌላ ከቅድም የተባለው የዚህ ፕሮጀክት ያሰባችሁት ከዌስት ማኔጅመንት ጋር ጥሩ ነው። በኋላ ስንጨርስ 3 ደቂቃ 2 ደቂቃ ብታስረዱን ጥሩ ነው የሚሆነው። ለወደፊት ግን እንደዛ አይነት እንትኑ ኮንሰፕት ኖቱን ብትልኩልን ጥሩ ሊሆን ይችላል። ከሚመለከታቸው ጋር በእኛ በኩልም ክትትል እንድናደርግ። ያው መግቢያው መሆን ያለበት የአምባሳደር ወይንሸት ወጡ እንጂ አቶ ዳንኤል አሉ ለኤምባሲው ተሰጡና እነሱ ወደሚመለከተው ክፍልም ወደኛም ይልኩና ክትትል ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ ከኤምባሲ ጋር ያላችሁን ግንኙነት ብታጠናክሩ ጥሩ ነው የሚሆነው። ሌላ ከዚህ ከመሬት ያው በሊዝ ይሰጣል ለተለያዩ ኢንቨስተሮች። ከዛ ውስጥ ማግኘት የምንችለውን ያህል እናገኛለን ወይ የሚለው በተለይ ደግሞ መጀመሪያ ለሀገር ውስጥ የሚኖረውን ፍላጎት አሟልተን ነው ወይስ ብለው ነው ወደ ውጭ የሚልኩት የሚለው ነገር ነው። ባይዘው ለሀገር ውስጥ የሀገር ውስጥ ፍላጎት ቅድሚያ ነው የሚሰጠው። ኢንፋክት አሁን ለምሳሌ ጤፍ ኤክስፖርት ማድረግ ክልክል ነው፣ ለእስራኤል ብቻ ነው። እዛም ብዙ ቤተ እስራኤል ስላሉ ከነሱ ውጭ ወደ ሌላ ፈቃድ የለም። ስንዴም እንደዚሁ ወደ ውጭ አይላክም። ኢንፋክት ከውጭ እንገዛለን ወደ 4 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆን በአመት። ስለዚህ በተለይ ለሀገር ውስጥ ፍጆታ ጠቃሚ ነው የሚባሉ ነገሮች የሀገር ውስጥ ፍላጎት ሳይሟላ በፊት መላክ የለም። ነገር ግን አጋጣሚ እነዚህ አሁን ኢንቨስት እያደረጉ ያሉት ሀገር ውስጥ ብዙ ፍጆታ የሌለውን ነገር ነው። እንደ ሩዝ እንደዚህ ነው። ሩዝ ደግሞ አሁን ከተማ ይለመዳል እንጂ ሌላ ቦታ ብዙም ፍላጎትም የለውም። ሰው የጤፍ እንጀራ ነው የሚፈልገው። እናንተም እንደዛ ነው አይደል? ሱስ ያስይዛል መሰለኝ። እኛም ከሀገር ቤት እንደወጣን ነው እንጀራ አምጡልን የምንለው። ስለዚህ ከዚህ ጋር እያይዤ ግን ይሄ ላንድ ግራብ ምናምን የሚል የሚቀርብ ነገር አለ። ቱ ቢ ኦነስት እንደዛ አይነት ውሸት እኔ አይቼም አላውቅም። ላንድ ግራብ የሚባል የለም። አሁን የኢትዮጵያ ስፋት ስንት ይሆናል? ወደ 111 ሚሊዮን ነው አይደለም? 1 ሚሊዮን 119 ያው 1 ሚሊዮን 100 በእንትን ከሄድን ማለት ነው በምንድነው በሜትር ስኩዌር። ከዛ ውስጥ ወደ 75ቱ አረብ ላንድ ነው። ከዛ ውስጥ እስካሁን ስራ ላይ የዋለው ስንት ነው? ወደ 15 ነው 16 አካባቢ። ስለዚህ ኦልሞስት ክሎዝ ቱ 50 40 ምናምን ሚሊዮን አለ ሊለማ የሚችል። ከዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ እየተሰጠ ያለው። ባንክ ውስጥ ካለው ለምሳሌ 3 ሚሊዮን የገባው በሊዝ ለማስተላለፍ ከ600 ሺህ በላይ አይደለም እስካሁን የተሰጠው። ይሄ ለሀገር ይጠቅማል በሚባል ኢንቨስትመንት ውስጥ ነው የሚሰጠው። ጥንቃቄ ተደርጎ ነው የሚሰጠው። ኢንፋክት የሰብአዊ መብት ጠበቃ ነን የሚሉ የመሬት ወረራ አለ ብለው ሲያቀርቡ አገር ውስጥ ያሉት ሁሉም የበለጸጉ ሀገሮች በተለይ የራሳቸው ማህበር አላቸው። ዳግ የሚባል ጥናት አካሂደው ነበር። ውሸት ነው ያሉት።
አሜሪካም በግል እንደዚሁ ለብቻ አጥንተውት ነበር። እነዚህ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን የሚሉ እንደ ሂውማን ራይትስ ዎች የሚሉት ውሸት ነው ብሎ ነው ያስቀመጠው አምባሳደሩ። አሁን በቅርብ እንኳን ከመቀየሩ በፊት ዶናልድ ቡስ የሚባል አሁን የለቀቃል ሲወጣ በተለይ ብዙም የሚያስጠይቀው ነገር ስለሌለ የመሰላቸውን የሚናገሩት ብዙ ጊዜ አምባሳደሮች ሀገሩን ለቀው ሲሄዱ ነው። እየተሰናበተ ነው እንደዛ ተናግሮ የሄደው ጋዜጣ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የእነሱ እንዲመሰክሩም የሚያስፈልግ አይደለም። እኛ ለሀገራችን የሚጠቅም ነገር ማድረግ መቻል አለብን። አሁን የጋምቤላ ሌላም አካባቢ የሚፈናቀሉ አሉ የሚባለው ውሸት ነው። በፍላጎት የኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ወይ የማህበረሰብ ልማት ለማምጣት የማሰባሰብ ስራ አለ። ይሄ ደግሞ ለምንድን ነው ሲሰባሰብ ኮሚኒቲው የትምህርት፣ የጤና፣ የሌላም አገልግሎት እንዲያገኝ እድል ይፈጥራል። አሁን ካለው የፓስቶራሊስት አኗኗር ወደ ተሻለ ዘመናዊ ወደ ሆነ አኗኗር እንዲቀየር የማድረግ ስራ ስለተያዘ ነው። ስለዚህ አገራችን እንዲለማ ማድረግ እኔ ግዴታ ነው። ይሄም የህዝቡን ፍላጎት መሰረት አድርጎ እየተሰራ እንደሆነ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ማንም ስላለን ሳይሆን ለህዝባችን የምናደርገው ነገር ሪሊ ህዝቡን ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆን ስላለበት ነው። እንግዲህ የሚባለው የሚወራው ቅድም እንዳላችሁት በጣም ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ብዙ ነው። ኢንፋክት እኔ ፌስቡክ፣ ትዊተር ከገባው በኋላ ይሄን የሚያናፍሱ ሰዎች ደስተኞች አይደሉም። ምክንያቱም እነሱ መድረኩን መቆጣጠር ይፈልጋሉ። እኔ ደግሞ ያለውን እውነታ ማስተላለፍ ግዴታ አለብኝ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በተለይ ሶሻል ሚዲያ የተቆጣጠሩት በጣም ኔጌቲቭ የሆነ መልእክት የሚያስተላልፉ ናቸው። ይሄን ማየቱ ጥሩ ሆኖ ግን አትሊስት ሚዛኑ የት ነው የሚለውን ከሌላም ሶርስ እየፈለጋችሁ ብታዩት እኔ ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። አሁን የሰብአዊ መብት ተሟጋች ብለው ሪፖርት የሚጽፉትም ራሱ ስለ ጋምቤላው ሲያቀርቡ የላንድ ግራብ አለ ወይ የመሬት መንጠቅ አለ ብለው ሲናገሩ ሁለት ሰዎች ኢንተርቪው አድርገው ነው። እንግዲህ ጋምቤላ ያለው ሰው በጣም ብዙ ነው። ባለው የኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት የተጠቀመው በጣም ብዙ ነው። ከዛ ውስጥ ሁለት ወይ ሶስት ሰው ደስተኛ ያልሆነ ሊኖር ይችላል። ያ ደግሞ እንኳን እኛ ሀገር ኢቭን ሌላም የበለጸገ ሀገር የሚባል ሁሉንም ማስደሰት አይቻልም። ስለዚህ ማጆሪቲ በወሰነው መሄድ ነው። የሚገርማችሁ የመሰረተ የዚህ የህብረተሰብ ልማት ላይ አንዱ የተወሰደው በመንግስት አቅጣጫ ምንድን ነው? አንድ ላይ መሰባሰብ የሚፈልጉት ብቻ ተሰባሰቡ። መሰባሰብ የማይፈልግ ግን እዛው የነበረበት ቦታ መቅረት ይችላል። ማንም አያስገድደው። ሰው ግዴታም አልነበረም። ከፈለገ ይገባል፣ ካልፈለገ ይተዋል። ይሄ መብቱ የተረጋገጠ ነው። ስለዚህ ይሄን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ ለማለት ፈልጌ ምን እምነት አለኝ። ሌላ ከአዋሬ በተለይ በትምህርትም በጤናም ሪሊ ብዙ ፕሮግረስ የለም። በተለይ ከአዲስ አበባ ጋር ሲነጻጸር የሚል የቀረበ ነገር ነበር። ባይ ዘ ዌይ ኦልሞስት ሁሉም ክልሎች ከአዲስ አበባ ጋር ሲነጻጸር ወደ ኋላ ይቀራሉ። አዲስ አበባ መለኪያ ሊሆን አይችልም በአሁኑ ጊዜ። ለወደፊት ኦፍ ኮርስ ሁሉም ክልሎች ወደ ተመሳሳይ ወደ ተመጣጠነ እድገት እንዲደርሱ ነው እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለው ማለት። ምክንያቱም ሁሉም የሀገራችን ክልሎች ሲለሙ ነው የተሻለ ሀገራችንም እድገቷ የሚረጋገጠው። ስለዚህ አሁን የተባለውን ሹክሪ ያነሳሽው እህቴ ብላኛለች። እኔም እንግዲህ ብድር ልመልስና ወንድሜ ልበላት አይደል? ስለዚህ እሱን ለሚመለከተው ክልል እናስተላልፋለን። ይዘነዋል እንትኑ። ሌላ ከዚህ የዚህ የትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ መሐመድ ያነሳው ጋር የተያዘው አሁን እየተዘጋጀ ያለ መመሪያ አለ። እዛ ውስጥ እንደነዚህ አይነት ችግሮችም እንዳሉ ተረድተናል። እሱን ለመፍታት አንዳንድ ሊካተቱ ይገባቸዋል ያልናቸው ነገሮች አሉ። እሱ አሁን ሬዲ ለመሆን ኦልሞስት እየተዘጋጀ ነው። ሆፕፉሊ ቅድም ያነሳው ነገር ይፈታል የሚል እምነት አለ እንጂ አንተ ብቻ አይደለም። ሌሎችም በተለያየ ምክንያት እንደዚሁ ኤርትራውያን ነን ብለው ፓስፖርታቸው ኤርትራዊ የሚል የሚያሳያለ ግን ኤርትራዊነት የሌለባቸው ኦፍ ኮርስ መጀመሪያ ከሰጡት ቃል በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አይተነዋል፣ እየተሰራ ነው ያለው። እሱን በአጭር ጊዜ ውስጥ እነግራቸዋለን የሚል እምነት ነው ያለኝ።